हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन पिला माने एही चैनल रे तुमे माने गणित इंग्राजी विज्ञान साहित्य ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नोत्तर पाई परिबो। जे माने प्रथमे चैनल को नुआ करी व्यू करूछ प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करनियो ता सहित बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर दियो जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबो। पिला माने आज आमे तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बही रो द्वितीय विषय विहंग विप्लव पढ़ा। चलतु प्रथमे कवि परिचय विषय जानी नवा। विहंग विप्लव टी को लिखिछंती महापात्र नीलमणि साहू। लेखक परिचय ओडिया साहित्य रे महापात्र नीलमणि साहू को सृजन परिधि बहु विचित्र एवं वर्णिल। कथा शिल्पी जन्म हुए 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे कटक जिलार नियाली ग्राम रे। क्यों जिला? कटक जिलार नियाली ग्राम रे। तांका पितांका नाम महापात्र वीरबर साहू और मातांका नाम राधिका देवी। जीवनर वास्तवता को अविकल भावे तांको गल्परे स्थानित करिसंती। एथि सहित उत्कलीय संस्कृति अनन्य रूपरागरे उपस्थापन करिबारे से जेपरी धुरंधर सेतिकी विचक्षण। तांको रचना मध्यरे मिछ बाघ, सुमित्रार हस, विष्णु माया, अंध रातिर सूर्य, आकाश पाताल, अभिशप्त गंधर्व प्रभृति अनेक गल्प पुस्तक रहिछि। श्रीयुक्त साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित होइछंती। तांकर एही विहंग विप्लव गल्पटी सरकारी पुस्तक रे आगरू पठित विहंग विप्लव गल्परू एठारे प्रदत्त करा जाइछि। एही गल्पटी रे गाल्पिक पशुपक्षी वक्तव्य माध्यम रे वर्तमानर सामाजिक जीवनर वास्तव चित्र को उपस्थापन करिसंती। ताले गल्पटी रे कवि कोन लिखिसंती? पशुपक्षी मानकर कथावार्ता माध्यम रे पशुपक्षी माने केमिति कथा हेउचन तांको कथावार्ता माध्यम रे वर्तमान समाजर एबेकार समाजर चित्र वास्तव चित्र प्रतिपादन करिसंती। समाज रे जहा सब घटुची सेटा को पशुपक्षी माध्यम रे गप आकार रे प्रकाश करिसंती। चलंतु विषयटी को पढ़िबा एवं बुझिबा। थर थर करी तीनी थर आंब गछ डाल रे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। आंब गछ डाल रे थरकू थर करी तीनी थर हलदी बसंत बसा बांधिलाणी। मात्र तीनी थर जाक बुढ़ा मांकड़ से डाल रे डेई ता बसा को भांगी दउछि। बुढ़ा मांकड़टी कौन करुछि ना से डाल रे डेई की तार बसा को भांगी देउछि। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनु नाही। ताले कौन होछि ना थरकू थर तीनी थर करी हलदी बसंत बसा बांधिलाणी किंतु बुढ़ा मांकड़टी कौन करुछि ना से बसाटी को भांगी दउछि। हलदी बसंत जेते काकुति मिनती हेले भी बुढ़ा मांकड़ किछि कथा सुनु नाही। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरु गुरु दिसिबो। बुदा मानकरे सगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टहटह दिसिबो। सेते बेलकु जदि छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना सेमानक कुनी कुनी थंटरे सेई सबु मिठा पाचिला कोली आधार देबो। छुआ सबु चंचल बड़ होई जिबे किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखई देउ नाही। से अंडा देबो केबे आउ छुआ फुटिबो केबे। माँ हलदी बसंत मुंडरे बहुत चिंता काहेकि ना बसंत ऋतु आउ केते दिन बा रहिला पाखे आसिलाणी। सबु गछ मानकरे बसंत ऋतु रे आंब बौल धरे एमिति विभिन्न प्रकार फल धरे। सबु गछ मानकरे कोली पाचिकी लाल टहट होई दिसिलाणी। एबे सिना छुआ हेई जाइथिले से पाचिला कोली आनी छुआंकू खाइबाकू दबो। छुआ माने शीघ्र बड़ होई जिबे। खाद्य बिना छुआ माने मरी जिबेनी। तेणु खाद्य निहाती आवश्यक। तेणु माँ हलदी बसंतर चिंता हेउची केबे से छुआ करिबो केबे से छुआ बड़ हेबे। बसा तो रखे देउ नै बुढ़ा मांकड़। कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु पुरुष हलदी बसंतटी कुआड़ू बुलीबाली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिसुଥାଏ। कुळुरु कुळु शब्द करी पुरुष हलदी बसंतटी उड़ी आसी माँ हलदी बसंत पाखरे बसिला। बसिकरी
ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖେ ତ ତାର ହଳଦିଆ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦେହଟି ଖରାରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କହିଲା, ବୁଝିଲ, ପାଖ ଆଖରେ ଆଉ କୋଉ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଡ଼ି ବସି ଆସି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା କି ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଲେଣି, କିଛି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେଇ ନିଆଁ ଲଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୁଏ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଏ। ତ ସେ ତ ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି, ସେ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର କିଛି କରିପାରିବନି। ତ କାନ୍ଦି କହିଲା, ଏଇ ନିଆଁ ଲଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବାକୁ କ'ଣ ଏଠି ସତରେ କେହି ନାହିଁ? ଏମିତି କହି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କା 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରାକୁଆ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। କାହାକୁ କହିଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇ କା କା ଶବ୍ଦ କରି କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା? ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଶୁଣି କହିଲା, ତମେମାନେ ହେଉଛ ଭୀରୁ, ଡରୁଆ। ଭୀରୁ ଅର୍ଥ ଡରୁଆ ତମେମାନେ। ଆମେମାନେ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଳି ହୋଇ ରଡ଼ି କରି ପାଟି କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସାରିଦେଉ ତାର। ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। ଏଠି କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। କେତେ କାକୁତି ମିନତି ନେହୁରା ହେଲୁଣି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିରୀହ ଜାତି, ଗାୟକ ଜାତି। ଆମେ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ହେଇଛୁ ଯେ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ? ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ, ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେ ବାର। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ଓ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ତୁମର ସେହି ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କାଉ ଏଠି ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ କହିଲା କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ତ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନା, ମିଳାମିଶା ବି କରେନା। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ, ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପାଣିକୁଆ ସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ। ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ। ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ, ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କେତେବେଳରୁ ଗୋଟେ ବଗ ଆସି ଦୂରରେ ଗଛରେ, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ଛକିକି ଜଗିକି ବସିକି ଆଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଶୁଆ କହିଲା କି ବଗ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ବହୁତ ଠକ। ସାରି କହିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋରା ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। କାଉ କଳା, କୋଇଲି କଳା, ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୋରା ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ। ଏହିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କିପରି, କାଉର ରଙ୍ଗ କିପରି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗ କିପରି, ବଗର ରଙ୍ଗ କିପରି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କ୍ୱକ୍ 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 କ୍ୱକ୍। ବଗର ଶବ୍ଦ କିପରି? କ୍ୱକ୍ 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 କ୍ୱକ୍। ସେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟରେ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସେଇବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ଦୁହେଁ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଗ ବିଷୟରେ ଏତେ ସାରା କଥା ହେଇଗଲେ ତ ବଗ ରାଗିଯାଇ କ୍ୱକ୍ କ୍ୱକ୍ ଶବ୍ଦ କରି କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ଏ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ମନରେ ଏତେ ଦୟା କେବେଠୁ ଆସିଲାଣି? ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ସବୁଦିନ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତରେ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖା ନଥିବ। ଏମାନେ ଠିକ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆସି ଆମର ଆହାରରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଏସବୁ କହିଲା କି ସେ ଆହାର ଏକା ଏକା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସି ପୁଣି ଭାଗ ବସଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେ କହିଲା କି ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ତେଣୁ ଆମେ କାହାରିକୁ ଭଲ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ମନ୍ଦ କି କାହାରିକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କହି ଆସେନି। କାଉ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ କହେ, କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସେନି। ସେ କର୍କଶ ଭରା ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ, କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ।
ତେଣୁ କାଉର କଥାରେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ କରିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ବଗକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ, ଭଲ ଲୋକୀ କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲୋକୀ କିଏ? କଜଳପାତି ଭଲ ଲୋକୀ ଦେଖେଇ କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁଗାଈଙ୍କର ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ। କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରାବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେଥର ତାର 2 ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ, କିଏ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ହୁଏ? ସେ ସେମିତି ହେଇକି କହିଲା, ଚ୍ୟାଂ ଚ୍ୟାଂ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା ତୁମର କ'ଣ ଉଚିତ ହେଉଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଜଳପାତି ଆସି କହିଲା କି, ତମେ କ'ଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଉଚିତ ହେଉଛି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଁ ଖାଁ ହେଇକି ପୁଣି ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେନି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମାରି କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ କିଛି ବୁଝେନି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବି। ଆମେ ହେଲି ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲା। କଜଳପାତି ତା ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରୁছে, ବୁଝିପାରିନି। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାଁରେ ଫେରାଦ ହେବି। ତାହେଲେ କଜଳପାତି କ'ଣ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାଁରେ ଫେରାଦି ହେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ କରନା ଫେରାଦ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି? ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବି କେୟାରଲେସଲି ଭାବରେ କ'ଣ କହିଲା କି, ମୁଁ ତମକୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ଡରିଛି? ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ଡରିଛି? ଯୋଉଠି ଯାହା କରିବ ଯାଅ। ତାହେଲେ ରାଜା କିଏ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର। ବୀରାଧି ବୀର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଝିଅ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭାଲୁ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର, ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତେ ତୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୋଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗୋଧି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜା ଦରବାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୀରାଧି ବୀର ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଆରତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା ହାତରେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଦରବାର ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାଜା ବସିଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି 2 ସାଇଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦରବାର ସାଜିଛି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ସେ ବଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଳୁଆ କିଏ? ଭାଲୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମକଦ୍ଦମା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜାଙ୍କ ରାୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ ରାୟ ଦେବେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି
ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଶାଳିଆ ପାତିନୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ କାଉ ଓକିଲାତି କରିକି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ କରାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାହେଲେ ରାଜା ଏଠି କ'ଣ କଲେ ରେ? ଲୋଭେଇ ଗଲେ। ରାଜା ଲୋଭବଶତଃ ପଣସକୁ ଲୋଭ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା କା କା, ମାନେ ନା ମହାରାଜ ନା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାଉ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କରିବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡାଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ତା ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଗଲା। ସେ ତାର ଖୁସିରେ ମହା ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡାଇଁକି ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘରଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘରଚଟିଆ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚିଂ ଚିଚିଂ ଚିଂ ଚିଂ ଚିଚିଂ ଚିଂ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥକୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପଣସ ପାଞ୍ଚପୁରୁଷ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଉ ଏବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା କ'ଣ ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେଇଏଁ କେଇଏଁ। ତା ପଛକୁ ଡାମରାକୁଆ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସା କିରିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହା କୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ବାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭାଲୁର ମେଞ୍ଚେ ସାରା ଲୋମ ଥିଲା ଦେହରେ। କଜଳପାତି ହାବୁଡ଼କୁ ପଡ଼ିଛି ମହାରାଜ।
ତ ସେ ତାର ଯେଉଁ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା। ତାର ଏଇଠି ଗପଟି ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋଭିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜା ଲୋଭବଶତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଏବଂ ତାର ଦଣ୍ଡ କିପରି ପାଇଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର। ନିଆଁଗିଳା ବିଦ୍ରୋହ ବାହାପିଆ ଡାହାମିଛୁଆ ନେହୁରା ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିନୟ କରିବା। କଚେବାର ମାନେ ଭଲ ସମୟ। ମନମତାଣିଆ ସ୍ୱର ମାନେ ଫୁର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଉଛି ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁର୍ଯୋଗ ଖରାପ ସମୟ। ବିଦ୍ରୂପ ହେଉଛି ଉପହାସ। ଅପବାଦ ହେଉଛି ନିନ୍ଦା ଦୁର୍ନାମ। ବସୁଧା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। କର୍କଶ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଭର୍ତ୍ସନା ତିରସ୍କାର ନିନ୍ଦା। ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଗଉଁଆ ହେଉଛି ଗର୍ବୀ। ନିରସ୍ତ ହେଉଛି ବିରତ କ୍ଷାନ୍ତ। ଫେରାଦ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ପରୁଆ ଖାତିର ଚିନ୍ତା। ଜମ୍ବୁକ ହେଉଛି ବିଲୁଆ। ଉପବେଶନ ବସିବା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବା। ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅତିମାନ୍ୟ। ଶାଖାମୃଗ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁହାଯାଏ। କାନ୍ଥକୁରା କାନ୍ଥର ଠଣା। ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ତିଆରି କରିପାରୁନଥିବାରୁ। ନା ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି ଗଛମାନଙ୍କରୁ ସରି ସରି ଆସୁନଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। 2 ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାମରା କାଉ ଶାଗୁଣାର ଗଙ୍ଗେଇର କଜଳପାତିର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡାମରା କାଉ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗାୟକ ଜାତିର? କୁଆ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୟୂର ବଗ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂର ବଗ ବୁଲବୁଲ କାଉ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଉ କହିଛି। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ। ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଏକଥା କହିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ କୋଇଲି କଜଳପାତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଛି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଲୋକି କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୟୂର କଜଳପାତି ଶଙ୍ଖଚିଲ। ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କଜଳପାତି। କଜଳପାତି ଭଲ ଲୋକି ହୋଇ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାଉ କାକତୁଆ କଜଳପାତି ଘରଚଟିଆ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଉ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବଣରେ କେହି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାଜା ନିଜର ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ?
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳର ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଚଢ଼େଇ କୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ଯୋଗୁଁ, ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ, ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବଣର ଶାସକ ରୂପେ ମାନୁ ନଥିବାରୁ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶୃଗାଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ ଖୋସା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ ଖୋସା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁମ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଲୁ। ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ମାଙ୍କଡ଼, ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭାଲୁ ଏବଂ ରାଜା ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲୁ। ଶେଷରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ପଠିତ ପାଠରୁ ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ଲେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କର। ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଧୀର ସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସା ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା'ର କଥା କେବେ ହେଲେ ମାନୁ ନଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସା ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା କେବେ ହେଲେ ମାନୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କାଉ ବସାର ଛାଇ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଛାଇକୁ ନ ଡେଇଁ ଦୂରେଇ କରି ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ। ଡାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇଯାଉଥିବ ବୋଲି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ବଳୁଆ ମଣିଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ
ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା'ର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା କାନରେ ପଶି ଆର କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ। ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। ବିଚାର କଲାବେଳେ ବିଚାରକ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି କ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ। ନିଜ ଉତ୍ତର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ମିଳାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର